बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेडा दे नाल मैं मुफाज करीम। नाज़रीन, पाकिस्तान ते वैस्ट इंडीज़ का पहला टेस्ट मैच ट्रिनिडाड में जारी है जी। बड़ा ज़बरदस्त मैच है। असी सनसनी खेज कहिए तो यह गल गलत नहीं होएगी। वेखते हैं जी कि टीम जीतती है। पाकिस्तान की गल करिए तो पहली इनिंग्स में 282 रन बनाकर पूरी टीम आउट हो गई। सब तो पहला तारीफ बनती है जी शान मसूद की, जिस अंदाज नाल खेडे ने। जिन्नी तनकीद होंदी सी कि जी यह कप्तानी छड़ देन, खुदा दा वास्ते अपनी परफॉर्मेंस उत्ते तवज्जो देन, लेकिन उन्होंने दसता अपने बल्ले नाल कि अज भी वो इस रेस विच मौजूद ने। PSL विच भी मुल्तान सुल्तान दे तुहानूं पता है वाइस कैप्टन सीगे, उत्थे भी बड़ी ज़बरदस्त इंटेंट नाल खेडे ने ते कल भी इन्होंने अपना जलवा दिखाया है। इमामुल हक 63, लेकिन बाकी पूरी टीम वही पुरानी गलतियां, कोलैप्स हुई, लड़खड़ा गई, हाथ पैर फुल गए तो सारे आउट हो गए ने। बाबर आजम भी सिर्फ 23 रन बना सके। खुरम शहजाद ने एंड ते 19 रन की कुछ मुजामत की। लगता पिया सी घट तो घट 300 कर लांगे, लेकिन वो नहीं हो सकिया। वैस्ट इंडीज़ के बॉलर की तारीफ बनती है जी। इत्थे ग्रेविज ने 5 विकटा हासिल की, अपनी गुड लेंथ है इस खिलाड़ी ने बड़े भरपूर अंदाज नाल ख्याल रखा है, इहदी भी तारीफ बनती है। तो हुण असीं जे वैस्ट इंडीज़ की दूजी इनिंग्स की गल करिए तो 126 ते 7 आउट हो चुके हैं तो 155 की लीड है। वैसे एक डर मौजूद है एज ए क्रिकेट फैन कि खुदा ना खासा सानू 200 प्लस का टारगेट लभ गया फिर की बनेगा। मैंने अज भी याद है बांग्लादेश के खिलाफ असी 170 180 भी नहीं कर सके सीगे, लेकिन हुण जी गुड लक कहते अपनी टीम में। स्टूडियो में मेरे नाल मौजूद ने जाफर हुसैन साहब तो मियाँ असगर सलीमी साहब, दोवां नूं वध-वध जी आयां नूं कहते हैं जी। मियाँ असगर सलीमी साहब तुहाडे कोलों आगाज़ करते हैं, की लगता है थानू की बनेगा? वैसे तो पाकिस्तान ने कल बॉलिंग बड़ी अच्छी की है, खास तौर पर अब्बास ने भी 3 विकट हासिल की हैं, खुरम शहजाद ने भी उन्होंने भरपूर साथ निभाया। तुहानू लगता है कि 200 की लीड तो पहला असीं उन्होंने फड़ लांगे? मुफाज साहब, सब तो पहले तो मैं समझना वा कि टेस्ट क्रिकेट वास्ते एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट को तमाम दुनिया जी ना सीरीयस नहीं लै रही है। लेकिन जिस तरीके नाल इस टेस्ट मैच के अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, वैस्ट इंडीज़ ने डोमीनेट किया, उहदे बाद पाकिस्तान ने शानदार बैटिंग करके जिहड़ा गाना मैच दे विच इन होई। उहदे बाद जिस तरीके नाल पाकिस्तान दी 38 स्कोर ते 7 विकटां डिग पईयां, उहदे बाद जिहड़ा है ना बड़ी तनकीद दा निशाना अपना होया सी। इत्थों लग रहा है सी कि जिहड़ा है ना वैस्ट इंडीज़ अपर हैंड है, लेकिन उहदे बाद फिर पाकिस्तान के जोड़े बॉलर है उन्होंने इन्नी अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने कम बैक किया। यानी कि पूरे टेस्ट मैच के वैस्ट इंडीज़ उत्ते आ रही है, पाकिस्तान उत्ते आ रहा है, ठीक है। अप्स एंड डाउन यो मैं समझना क्रिकेट का हुसन यो ही है कि पता ना चले कि किहड़ी टीम ज़्यादा बेहतर खेल रही है। इस वक्त भी मुफाज साहब कोई पता नहीं, ना असी कह सकते हैं कि वैस्ट इंडीज़ जितेगी तो ना असी कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने मैच जितेगा, और नहीं बिल्कुल नहीं जी। और जिस तरीके तुसीं कहा गया 155 की जी लीड है, और हुण चूंकि अगला जो दिन है बड़ा ही क्रूशल है, और चूंकि अपना नवा दिन होएगा, साडे जिहड़े फास्ट बॉलर है बिल्कुल ताज़ा दम होणगे, तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने 15-20 के आउट करना चाहिए। जिस तरीके हुणे अपना जाफर साहब भी कह रहे गए तो मैं भी कह रहा वा, तो तुसीं भी इस गल ते जिहड़ा ना मुतफिक है जे। अगर स्कोर 200 के उत्ते चला गया तो फिर समझ लो कि घंटे जिहड़ी खतरे की घंटी नहीं, घंटियां टन 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 वजना शुरू हो जाएंगी। वैसे डराना शुरू करता है। वैसे देखते हैं कि बंदा जाफर साहब तुसीं की कमेंट करोगे? थोड़ा जिहा असीं सोशल मीडिया की भी गल करिए तो तनकीद हो रही है बाबर के फैसले उत्ते कि आमिर जमाल नूं बार-बार वो ला रहे हैं, फैंटी भी लग रही है। चंगा ना हुंदा मोहम्मद अली नूं असीं ट्राई करते, बेशक उन्होंने असीं भाईदा स्पिनर कहते हैं, लेकिन वो भी अपनी गुड लेंथ का बड़ा ख्याल रखता पिया सी। जी मुफाज साहब, तुहाडा बहुत शुक्रिया। तुसीं जे मोहम्मद अली नूं भाईदा स्पिनर कहोगे तो असीं ते इस टेस्ट मैच बास नूं भी भाईदा स्पिनर ही वेखिया। सब तो पहले जे असीं जे गल करिए तो अपने फास्ट बॉलर्स की स्पीड के उत्ते मैं कमेंट करना चाहांगा कि कैसा पाकिस्तान, मियाँ साहब ने एक गल की कि पाकिस्तान नूं फास्ट बॉलरां नूं पैदा करने वाली सरजमीन कहा जाता सी। ऐसे ना सी दिते जिहड़े मुंडे 1-2 टेस्ट मैच भी खेडे, उन्हां दी भी स्पीड फड़ी नहीं सी जाती। कदी वकार यूनुस ने डोमीनेट किया, कदी वसीम अकरम ने डोमीनेट किया, फिर शुएब आ जाते ने, फिर जाहद आ जाते ने, फिर खलील आ जाते हैं, तो पता नहीं किड्डी लंबी फहरिस्त सी जिहड़ी असीं वेख सकने सां कि हर पासे पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग छाई हुई सी, ते कोई एक अद्धा स्पिनर आंदा सी। तुसीं वेखो कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का अरूज ऐसी कि उत्ते शायद अफरीदी ऑलराउंडर सन, लेकिन डोमीनेट स्पिनर चो करते रहे, तो उन्होंने सिर्फ एक अद्धा ना होर सी जिन्हों ने पाकिस्तान के लिए बतौर स्पिनर अच्छी पीक, पाकिस्तान की पीक के उत्ते अच्छियां विकटां कड्डियां। सुकलैन मुश्ताक अहमद या शायद अफरीदी 3-4 स्पिनर सन, लेकिन फास्ट बॉलर्स की फिरिस्त बहुत लंबी सी जिहड़ी खत्म नहीं सी हुंदी। तो उस मुल्क लिए यह इंतहाई शर्मिंदगी का मुकाम है कि कीपर है जिहड़ा वो विकेट के उत्ते चढ़ के खड़ा होकर मोहम्मद अब्बास जैसे बॉलर जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 800 तो ज्यादा विकटां लईआं होईआं ने, उन्हां दी गेंद नूं फड़ लिया। एक बड़ा शर्म का मुकाम है। दूजी गल जे असीं इस टेस्ट मैच के हवाले नाल करिए तो 2-3 जिहड़े रिकॉर्ड ने वो भी बड़े शानदार है।
ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਬੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਦਾ। ਜਸਟਨ ਗ੍ਰੇਵਿਸ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੁਸਲਸਲ 5 ਮੈਡਨ ਓਵਰ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟ ਕੱਢੀਏ। ਤਾਂ ਵਿਕਟ ਕਿਹਦੀ ਲਈ? 109 ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦੀ, ਆਮਿਰ ਜਮਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਮੁਸਤਨਦ ਰੁਕਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇ ਵਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਨੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਈ ਉਸ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੇਵਿਡ ਤੇ ਗੰਗੋਲੀ ਨੇ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਚ 600 ਦਾ, ਤੀਜੀ ਇਨਿੰਗ 'ਚ 600 ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਲਾ ਕੇ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਵਾਕਈ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਚ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਤੇ ਤੀਜਾ ਦਿਨ, ਪਹਿਲੇ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਖੇਲ ਦੇ ਇਖਤਤਾਮ ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮਿੰਟ ਨੇ ਬੋਲਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਮੇ ਰੌਚ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਲਸ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਵੇਖ ਦੋ ਤੇ ਉਹ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਨਡੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਲੈ ਲਈ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਯਕੀਨੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ 23 ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਫੈਨਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਖਿਲਾੜੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟਸ ਟੈਸਟ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਤੇ T20 ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4,500 ਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਅਗਲੇ 10-15 ਰਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ 1958 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰ ਗੈਰੀ ਸੋਬਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 365 ਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਬਲੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਡੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਲਿਟਲ ਮਾਸਟਰ ਹਨੀਫ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 300 ਸਕੋਰ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦੀ ਇਨਿੰਗਸ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ 300 ਤੇ 280 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਵੇਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ? ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿਗਰ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ? ਮੁਫਾਸਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਜੀਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੈਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ICC ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਰੀਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਨੀਫ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 337 ਸਕੋਰ ਦੀ ਇਨਿੰਗਸ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੁਦੱਸਰ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਸੈਂਚਰੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਸਤਰੀਨ ਸੈਂਚਰੀ ਦਾ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਆਇਬ ਮੁਹੰਮਦ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਕਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਸਬਾਹੁਲ ਹੱਕ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਟੈਸਟ ਇਨਿੰਗਸਾਂ ਖੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਜ਼ਮਾਮੁਲ ਹੱਕ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯੂਨਸ ਖਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਟੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਲੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-2 ਚਾਂਸ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਫਾਸਬ ਅਗਰ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2 ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੈਨੂਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਟਰ ਹੋਣਗੇ ਵਿਕਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੰਮ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਚੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਅਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 130 ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸਪੀਡ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ 150 ਵਾਲੇ ਬੋਲਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਿੱਚਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਜੈਨੂਅਨ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੱਤ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਬਾਉਂਸਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਲੱਗੀ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਡਰਨਗੇ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੈਨੂਇਨ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 1-2 ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਗਏ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, 1-2 ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੈਨੂਇਨ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੈਨੂਇਨ ਪਲੇਅਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੁਦੱਸਰ ਨਜ਼ਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਾਤ ਲੈ ਲਓ। ਯੂਨਸ ਖਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਾਤ ਲੈ ਲਵੋ। ਔਰ ਮਿਸਬਾਹੁਲ ਹਕ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 2020 ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 38 ਸਕੋਰਾਂ ਦੇ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਆਪਣਾ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਬਾਹੁਲ ਹਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਯੂਨਸ ਖਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕੱਲੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੰਟੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਲੀਗਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੰਕਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਬੋਲਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਕਿਫ ਜਾਵੇਦ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਫੀਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਦੀ ਪਿੱਚਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪਿਨਿੰਗ ਟਰੈਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਬ ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਅਸਗਰ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇਵੇਂ ਦੀ ਪਿੱਚਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਿ ਕੀਪਰ ਕੋਲ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਡੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ? ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ, ਹਰ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਪਿਚਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਿਲਾੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਆਪਣਾ ਖੇਡ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੀਡੀਅਮ ਪੇਸਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟਰਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਜ਼ਲ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿਹਦੀ ਮਿਲੀ? ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਫੀਕ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਮੂਲ ਹਕ 63 ਸਕੋਰ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ 109 ਸਕੋਰ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਫੀਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਫੀਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਕਿ 4 ਮੁੰਡੇ ਤੇਰੇ? ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੱਪ ਦਾ ਜੀ। ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਾਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਆ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਮ ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਡੈਬਿਊ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜੈਸੇ ਅਜ਼ੀਮ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਰਵਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੈਂਚਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਡੈਬਿਊਟੈਂਟ ਸੈਂਚਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਦ ਇੱਕ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਖਤਸਰ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ 'ਚ ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਟੀਮ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਨੇ। ਜਿੰਜ ਮਿਸਬਾਹੁਲ ਹਕ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਜਦੋਂ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਟੁਕ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਲੈਜੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਲੈਜੈਂਡ ਖੇਡੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਉਹ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਬਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਲੜਖੜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੈਟਿੰਗ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਦ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੀਮ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸੈਂਚਰੀ ਮਾਰੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 372 ਦਾ ਤਰੀਖੀ ਚੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 125 ਰਨ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਪਤਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਕਲੋਡ ਤੇ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਬਤੌਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਤਨਦ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਸੋਲਿਡ ਬੈਟਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਚਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਰਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ,
ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, 140 45 ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੋਲਰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿਉਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਵਕਾਰ ਯੂਨਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਫ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਮਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਪੀਡ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਗਏ ਨਾ ਐਸੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੜੇ ਨਿਖਰ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਅਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਰ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਊਜ਼ ਆਣ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਦਰ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਦਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਓਗੇ। ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲੀ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 8-8 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਈਆ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੋ, ਸਾਰੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਦਿਵੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਲਾਲਚ ਦੀ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟਸ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਫਿਰ ਮੈਚ ਫੀਸਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੀਗਾਂ ਖੇਲਦੇ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦੇਣ ਬਸ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਨਾਰਾ ਲਾਣਗੇ, ਦਿਲੋਂ ਲਾਣਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣਾ 100 ਬੜਾ 100 ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਪੈਸਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾਓ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪੁਰਤਪਾਕ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਗਰ ਮਮਾਲਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ब्रेक तो बाद खुश आमदीद जी। कोरिया की नैशनल टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है तो इस्लामाबाद में जिदा मैं पहले भी किया बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया है। मोयुद्दीन वानी साहब आप बताते खुद उत्थे पहुंचे हुए थे, अच्छी गल है जी। जिन्नियां टीमां आएंगियां खिलाड़ियों का जोड़ा स्किल लैवल उन्होंने हौसला भी बढ़ेगा। जुल्फिकार बेग साहब साडे नाल मौजूद ने। बेग साहब वध जी आया कल कोरिया की टीम रात पहुंची है तो कहते जी बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया है जे शहर की सूरत हाल है भी कहा जा रहा है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं तो प्रोटोकॉल वावा लभ रहा है फिर खिलाड़ियों को जी। डेफिनेटली क्रिकेट जैसा स्टैंडर्ड तो नहीं है, लेकिन जरा सिक्योरिटी का हवाले नाले आगे जितने पाकिस्तान और कोरिया की टीम ठहरी ने उन्होंने अच्छा प्रोटेक्ट किया गया है और जो उन्होंने रूट होगा रास्ता जो सारा होगा वो प्रोटेक्ट किया जाएगा। और जो खिलाड़ी ने वो वेन्यू तो खेलने तो बाद वापस जाएंगे अपने होटल वापस। अच्छे इंतजाम ने हुकूमत कोशिश भी कर रही है ऐसे इंतजाम के इंतजाम के अच्छे तरीके इवेंट कामयाब हो जाए जी। बिल्कुल। तो कोचिंग स्टाफ की ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਰਮਨ ਕਰੋਇਸ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫੋਰਨ ਕੋਚਿਸ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 7-0 8-0 ਤੇ 6-0 ਹੀ ਵੇਖਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ? जी जी ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਥੋੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ नहीं है। इसका एक मुश्किल टीम होगी, लेकिन पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबको एक अच्छा प्रैक्टिस मैचेस मिल जाएंगे पाकिस्तान टीम में। और पाकिस्तानी कोचेज भी इस हवाले में काफी मुतमिन है, उन्होंने भी ख्याल है कि पाकिस्तान अच्छा खेले और कोरिया के खिलाफ जो मैचेज होंगे बड़े दिलचस्प मैचेज होंगे जी। ਇਹ 4 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਦਾਦ ਕੋਈ ਆਏਗੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਵੇਖਣ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 10-11 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਆਣਗੇ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਲਈ। नहीं शायकीन का बिजनेस वैल्यू तो देखो जी टीमां जी आ रही ने सिक्योरिटी दी जाएगी हर किस्म की। वजारत दाखिला ने भी इस हवाले नाल अपने इंस्ट्रक्शन जारी किए ने ते उन्होंने भी कहना कि असि मुल्क के अंदर इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जी बेहतर अंदाज में ऑर्गेनाइज किया गया है। और कोरिया का पाकिस्तान है इस्लामाबाद
उसके लिए काफी हद तक निदान किया गया है, यानी कि हर वो सारे एस्पेक्ट्स पे गौर करके इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि अगर शायकीन है उन्होंने आईडी कार्ड स्कैन किया जाएगा, उसके बाद एक खास टाइम पे उन्होंने एंट्री होगी और उसके बाद जो है वो मैचेस देखना चाहिए, एंट्री फ्री होगी तमाम शायकीन बंदा आगे देखना चाहता है, लेकिन स्टेडियम तो आने से पहले थोड़े को ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए और बाकी जो सिक्योरिटी ने इंतजाम किसी भी टाइम कोई भी चीज चेंज नहीं की जा सकती। तो मेन मकसद है कि इस इवेंट अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करिए और इस इवेंट ऐसे पाकिस्तानी हुकूमत ने, पाकिस्तानी अवाम ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो इतना कुर्बानियां दी ने, कोई आसान चीज नहीं होनी गैर मुल्की टीम ने पाकिस्तान आना फिर उसके बाद उन्होंने पार्टिसिपेट करना। बिल्कुल बेग साहब ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਤਵੱਸਲ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰੋਗ ਦਿਵੋ ਤੇ ਮੈਚ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬੜੀ ਹਲਕੀ ਟੀਮ ਹੈ ਕੋਰੀਆ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ 2 ਗੁਣਾ ਤਗੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਕੋਰੀਆ ਦੀ। ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਖੇਲ ਹਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਖਤਰ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹਾਕੀ ਦਾ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਸਮਝਨੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਲਿਖਦੇ ਜੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਛੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2 ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅੱਛੇ ਮੈਚਸ ਖੇਲਣ ਦੀ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਨੇ ਮੁਹੀਉਦੀਨ ਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਰਗੀ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਜਾਏ। ਜੀ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਟੀਮ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇਖੋ ਵਾਕਈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿ ਟੀਮ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੋ ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟੀਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਟੀਮਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 6-7 ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਗਨੀਮਤ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ PHF ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਣ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰੱਖਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਮਸਾਇਲ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਹਾਕੀ ਵੀ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਏ, ਕੌਮੀ ਖੇਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਆਲਮੀ ਉਫਕ ਤੇ ਜਗਮਗਾਈ ਹੈ ਜਿੰਜ ਪਹਿਲੇ ਜਗਮਗਾਨੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਅਜ਼ਗਰ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਹਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਨਾ ਲਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੀ ਬੱਚੇ ਬੁੜੇ ਖਵਾਤੀਨ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਹਤਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ तमाम ਖੇਡ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।